तवारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख तवारीख विचों अज गल करांगे गुरु का बाग मोर्चे बारे। इस मोर्चे नूं 100 साल का समा बीत चुका है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पिंड ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ विच गुरुद्वारा गुरु का बाग है। ਇਹ गुरुद्वारा गुरु अर्जन साहब जी ते गुरु तेग बहादुर साहब की याद विच बनिया होया है। सिख सरदारां ने इस गुरुद्वारे नाल भी काफ़ी जमीन लवाई हुई सी, जिस विचों काफ़ी जमीन अंग्रेज़ां ने हड़प भी लई सी। इत्थों दा महंत सुंदर दास सी। लोकां नूं उसदे इखलाक बारे बहुत शिकायतां सन। 31 जनवरी 1921 के दिन सरदार दान सिंह वशोआ की अगवाई विच कुछ सिख उस कोल गए ते उसनूं अपना सुधार करन वास्ते आख्या। महंत ने अपने कोल 50-60 बंदे इकट्ठे कर लए। जदों महंत ने वेख्या कि सिख उसनूं कड्ढना नहीं चाहुंदे तां उसने सिखां नाल समझौता कर लिया अते लिखती दस्तावेज़ ते दस्तखत कर दिते। समझौते मुताबक उसने अपनी रखेल नाल ब्याह करना मान लिया अते श्रोमणी कमेटी वालों नामजद की कमेटी दीयां हदायतां मुताबक मर्यादा निभाउण दा वादा किया। गुरुद्वारे दे इंतजाम वास्ते एक 5 मैंबरी कमेटी चुनी गई। 8 फरवरी नूं महंत ने अमृत भी छक लिया। उसका नवां नाम जोगिंदर सिंह ते उसकी रखेल इस्त्री का नाम ज्ञान कौर रखा गया। दोहां ने अकाल तख्त साहब ते हाजिर होकर ब्याह करवा लिया। तकरीबन 2 महीने तक गुरु का बाग गुरुद्वारे का इंतजाम ठीक ठाक चलता रहा, पर जदों सरकार ने अकालियां ते सख्ती का दौर चलाउणा शुरू किया अते बहुत सारे आगूआं नूं गुरुद्वारियां ते कब्जा करन दे नां ते गिरफ्तार कर लिया तां अप्रैल 1921 विच ये महंत भी बिटर गया। इस मगरों 2-3 महीने सिख महंत नूं समझाउण दी कोशिश करते रहे, पर जदों महंत ना टलिया तां 23 अगस्त 1921 के दिन सिख संगतां ने गुरुद्वारे उत्ते कब्जा कर लिया। महंत ने सरकारी दरबारे पहुँच की, पर जदों SP मैकफरसन मौका वेखण पुजा तां उसने गुरुद्वारे ते अकालियां दे कब्जे की तस्दीक की अते अकालियां दी हिफाजत वास्ते पुलिस भी तैनात कर दी। कुछ दिनों बाद अकालियां दे आखण ते पुलिस नूं वापस बुला लिया गया। फरवरी 1922 विच महंत ने सरदार तेजा सिंह समुंदरी हाल तक पहुँच की। सरदार तेजा सिंह, सरदार गुरचरण सिंह ते सरदार बाल सिंह ने विचोलगी करके महंत नूं 120 रुपए महीना ते अमृतसर विच एक मकान दिवा दिता। अप्रैल 1922 विच महंत फिर मुकर गया अते गुरुद्वारे ते कब्जा करन दी कोशिश करन लगा। कुछ कु महीने इवें ही गुजर गए। इस दौरान सरकार अते अकालियां विचकार गुरुद्वारा विल संबंधी समझौते की गलबात फेल हो गई। सरकार ने सिखां नूं दबाउण दी दहशत का नवां दौर शुरू करन दा फैसला किया। गुरुद्वारा गुरु का बाग दे लंगर वास्ते बालन दी लक्कड़ गुरुद्वारे की जमीन विच खड़े किक्कर दे दरख्तां तो लिआंदी जांदी सी। 8 अगस्त 1922 के दिन 5 अकाली लंगर वास्ते एक सुक्के किक्कर की लक्कड़ कट के लियाई। उन्हां नूं 9 अगस्त के दिन DC मिस्टर डंट के हुक्म हेठ गिरफ्तार कर लिया गया। होर तां होर इस संबंध विच साबक महंत सुंदर दास ने लिखती तौर पर भी कोई शिकायत नहीं की सी ते सिख चोखे चिर तो लंगर वास्ते लक्कड़ इत्थों ही लिआंदे रहे सन। 10 अगस्त नूं पुलिस अफसर मिस्टर VT गुरु का बाग पहुंचा अते महंत कोलों लिखती शिकायत लै लई। इसे दिन 8 अगस्त नूं गिरफ्तार किते सिखां नूं काली विच 6 महीने की कैद ते 50 रुपए जुर्माना कर दिता गया। इस मगरों भी सिख लक्कड़ कटते रहे सन, पर 22 अगस्त 1922 के दिन सरकार ने लक्कड़ कट्टण वाले सिखां नूं फिर गिरफ्तार करना शुरू कर दिता। 24 अगस्त तक 180 गिरफ्तारियां हो चुकियां सन। 25 अगस्त नूं 30 होर सिख गिरफ्तार किए गए। 25 अगस्त नूं जदों 136 सिखां दा जथा गुरु का बाग गया तां पुलिस ने सिखां नूं गिरफ्तार करन दी थां कुੱਟਣਾ शुरू कर दिता। तकरीबन 100 सिखां नूं पुलिस ने वहशियाना तरीके नाल डांगा मार मार के बुरी तरह जख्मी कर दिता।
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 40 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ BA, ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚੂੜਕਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ BT ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ BT ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੰਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ DC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ DC ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਓ। DC ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਣਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਥਾ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੱਟੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ DC ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੱਟੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਸ਼ੀਨਾ ਤੇ ਗੁਮਟਾਲਾ ਪੁਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਸਤੰਬਰ 1922 ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੀਨਾ ਪੁਲ ਤੇ
ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਿਰਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਤਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਹੋਰ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਥੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਸਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ C.F. ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਤੇ 1904 ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ। C.F. ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30, ਫਿਰ 40 ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 80 ਅਤੇ ਫਿਰ 100 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ 101 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸਾਲਦਾਰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। 17 ਨਵੰਬਰ 1922 ਤੱਕ 5605 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਪੀਆਂ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1656 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਚੋਬਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਵੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਧੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 369, ਛਾਤੀ ਤੇ 300, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ 75, ਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 19, ਪਤਾਲੂ ਤੇ 60 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਅੰਗ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਵਾਰੀਖੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।